إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وسيدنا ومنجدنا ومرشدنا ومصطفانا وقرة أعيننا وقطعة كبدنا وآخر أيدينا سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين، خصوصا منهم إلى حضرات ساداتنا البدريين واللحديين والحنينيين والخيبريين والتبوكيين والقادسيين والكربليين وسائر الصحابة والصحابيات والقرابة كلهم أجمعين. اللهم وإلى حضرات خلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم وإلى حضرات أئمة المجتهدين والمصنفين والشارحين والمحشين من أهل الحق يا رب العالمين. اللهم وإلى حضرات بليان بن ملكان أبو العباس الخضر عليه السلام. اللهم وإلى حضرات جان عباس ميمون رضي الله تعالى هم أجمعين. اللهم وإلى حضرات قطب الرباني والغوث الصمداني محبوب سبحاني الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرة سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرة سلطان الهند غريب نواز خواجة معين الدين چشتی الأجمیری ثم سنجری قدس الله سره العزيز. اللهم إلى حضرة سلطان إبراهيم باتش الأربدي وإلى حضرة سيد الشهيد أبو طاهر ولي الله الأربدي وإلى حضرة داود الحكيم المتفتي وإلى حضرة شاه الحميد مهران الناهوري وإلى حضرة صدقة الله القاهري وإلى حضرة نتهر علم بادشاه وإلى حضرة سكندر بادشاه وإلى حضرة سيد علاؤدين چشتی پپاور قدس الله سرهم العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم وإلى حضرات خواجة حسين ولي الله من يقلم وإلى حضرة أمبغن مهران وليباب وإلى حضرة كم صوفي ولي الله وإلى حضرة ناتقل ولي الله وإلى حضرة فريد باب ورمل ولي الله وإلى حضرة عبد الله كوي باب ولي الله وإلى حضرة تنغل باب بوندا ونم ولي الله وإلى حضرة بيّنغاد تنغل باب ولي الله وإلى حضرة പുത്തനങ്ങാടി شهداء وإلى حضرة ملبرم شهداء وإلى حضرة ومانور شهداء وإلى حضرة تاتور شهداء وإلى حضرة പള്ളപ്പെട്ടി شهداء
الشهداء وإلى حضرة رامندل الشهداء وإلى حضرة പാറപ്പള്ളി شهداء وإلى حضرة شهيد بدوي مقام وإلى حضرة 6666 ഏക്കറിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഏർവാടി شهداء قدس الله سرهم العزيز الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إلى حضرات عاشق الرسول عبد القادر مسليار الكندوري وإلى حضرات عاشق الرسول عمر القاضي ولينقود وإلى حضرات كني محمد مسليار പുത്തമ്പള്ളി وإلى حضرات سعيد سراج الدين أولياء إلكاد وإلى حضرات കക്കടിപ്പുറം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ وإلى حضرات عبد الرحمن കുട്ടി മുസ്ലിയാർ കുന്നത്തപള്ളി وإلى حضرات زين الدين المخدوم فناني وإلى حضرة زين الدين المخدوم كنيبلي وإلى حضرة الشيخ عثمان ولي فناني وإلى حضرة وينغر كويباب مقام وإلى حضرة كتب الزمان مولى الدويلة السيد علوي المنبرمي اللهم وإلى حضرة تاج الأولياء رئيس الزاهدين قطب العالم سيم ولي الله المدوري قدس الله سرهم العزيز اللهم وإلى حضرات أبيه وأمه وأخيه وجده الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إلى حضرات فخر الدين باب السلواري وإلى حضرة بختيار كرك الدهلوي وإلى حضرة سيد مدني في أولال وإلى حضرة نظام الدين أولياء وإلى حضرة جمال مولاه وإلى حضرة كاسر غود مالك الدينار وإلى حضرة تميم الأنصاري باربلي وإلى حضرة صوفي شهيد أجماد وإلى حضرة شهيد علي البكري وإلى حضرة كمال الدين عمر القادري وإلى حضرة وادغر محمد أجتنغل وإلى حضرة بريغتور علي الكوفي وإلى حضرة بيما أم المدفون في بيما بلي وإلى حضرة ماهين أبو بكر مسليار وإلى حضرة كلدي مستاني وإلى حضرة عبد الرزاق مستاني وإلى حضرة توكل مستاني وإلى حضرة ونور مستاني وإلى حضرة فريد بابا كانجر مجم وإلى حضرة أصحاب رسول الله المدفون في ظلام مجم وإلى حضرة أولياء الله المدفون في أجانجلا وفي تلينجلاي وفي من مقام وفي أرناكاد مقام وفي كلكة جارم وفي برتيل مقام وإلى حضرة سالمي ربي تنغلو بابا وإلى حضرة علاء الدين حمسي كالكوت قدس الله سره العزيز الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم وإلى حضرة تاج العلماء السيد عبد الرحمن البخاري وإلى حضرة نور العلماء يمي عبد القادر مسليار وإلى حضرة كنية أحمد مسليار وإلى حضرة كي حسن مسليار وإلى حضرة وكي زين الدين مسليار وإلى حضرة عمر الفاروق البخاري وإلى حضرة الشيخ الحديث إسماعيل مسليار وإلى حضرة شابنغاني باب مسليار وإلى
وإلى حضرة തിരൂരങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة ആലുവായി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة കാളത്തോട് കമ്പക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة പുതിയ സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة അഹമ്മദ് കോയ സാലിയാത്തി وإلى حضرة പതി അബ്ദുൽ ഖാദിർ മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة സയ്യിദ് ഹിബത്തുല്ലാഹിൽ ബുഖാരി അഞ്ചങ്ങാടി قدس الله سرهم العزيز للفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأزلفنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسلك مجرمهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة للعباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروكم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآيت لهم الأرض الميتة فأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم بمثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن اطعموا من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقول
تقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ولنا من باسنا بمرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلن تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون له اليوم بما كنتم تغفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا فلا يرجعون ومن يؤمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين واضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها ولم يرتب وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتوجه إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى والله الذي لا إله إلا هو يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق
يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محسن يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا تعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والميراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقتل والمن والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوص باللول والقلم سيد العرب والذي اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الإله والهدى في الورى مصباح الظلام جميل الشيب شفيل ومن صاحب الجود والكرم الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والميراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين الشفيع المسلمين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المستقيم شمس العارفين اسرار السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الهرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قام قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم سيدنا عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل بالقدر وتنفرج بالقرب وتقلى بالهوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الأمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بيد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل بالقدر وتنفرج بالقرب وتقلى بالهوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الأمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بيد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل بالقدر وتنفرج بالقرب وتقلى بالهوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الأمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بيد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل بالقدر وتنفرج بالقرب وتقلى بالهوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الأمام بوجهه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل أمة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل بالقدوة وتنفرج بالقرب وتقضى بالهوائج وتنال بالروائب وحسن الخواتم ويستسقى الأمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل أمة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമുർ റഹ്മാനായ രാജസയ്യിദായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ കരുണാവാരിദായ റഹ്മാനെ, അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ, സൂറത്ത് യാസീൻ, അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന, താജുസ് സ്വലാത്ത്, നാരിയത്തുസ് സ്വലാത്ത്, സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ്, അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ഇതിന്റെ എല്ലാ മിസ്ലു സവാബിന് ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് സയ്യിദുൽ വജൂദ് സയ്യിദുൽ കായിനാത്ത് ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ റൗള ഷരീഫിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മറ്റു ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കളെ, ഔലിയാക്കളെ, സ്വാലിഹീങ്ങളെ മുഴുവൻ ഹളറത്തിലേക്ക്, റൂഹുകളിലേക്ക്, അർവാഹുകളിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളിവിടെ ഫാത്തിഹ വിളിച്ച സർവ്വ മഹാന്മാരെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹുവേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പമാർ, ഞങ്ങളെ ഉമ്മാമ്മമാർ, വല്യമ്മമാർ, ഉസ്താദുമാർ, അയൽവാസികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, നാട്ടുകാർ, കൂട്ടുകാർ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവര്, സഹായിച്ചവര്, ഭക്ഷണം നൽകിയവര്, തഅല്ലുമിലും തഅലീമിലും ഞങ്ങളെ കൂടെ നിന്നവർ, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തവർ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകളിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇടക്കാലത്ത് വെച്ച് വിട പറഞ്ഞു പോയവർ, പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവർ, എളാപ്പമാര്, അതുപോലെ തന്നെ മൂത്താപ്പമാര്, അതുപോലെ തന്നെ അമ്മായിമാര്, അമ്മാമന്മാര് മരണപ്പെട്ടവർ, പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളെ ഉപ്പാപ്പമാർ, ഉമ്മാമ്മമാര് മരണപ്പെട്ടവർ, വല്യമ്മമാര് മരണപ്പെട്ടവർ, അതുപോലെ തന്നെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരിമാര് മരണപ്പെട്ടവർ, അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ തന്നെ ഇളയച്ചിമാര്, മൂത്തച്ചിമാര്, ഇളയച്ചന്മാര്, മൂത്തച്ഛന്മാര്, അളിയന്മാര്, മക്കള്, മരുമക്കള്, പേരമക്കള്, അമ്മോശാക്കന്മാര്, അമ്മായിമ്മമാര് മരണപ്പെട്ടവർ, അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ ഭർത്താക്കന്മാരും ഭാര്യമാര് മരണപ്പെട്ടവർ, ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന്, കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങളെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങളെ സന്ധുക്കളിൽ നിന്ന്, വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന്, നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശവാസികളിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങളെ മഹല്ലത്തിൽ നിന്ന്, അല്ലാഹുവേ, ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് സ്നേഹിച്ച ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരേത് പള്ളിക്കാട്ടിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുകയാണെങ്കിലും പഠിച്ചോനെ, അവരുടെ ബർസഖിയായ ഖബർ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിന്റെ വെളിച്ചം നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവരുടെ ഖബറുകളും നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരാളെയും നീ പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കരുതേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ മൂടി പൊതിയണേ റഹ്മാനെ. വബിബറകത്തി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ 522ാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹുവേ, ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്നവർ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തവർ, പഠിച്ചോനെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, അല്ലാഹുവേ, മജ്ലിസിനെ സ്നേഹിച്ചവർ, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചവർ, അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ മജ്ലിസിന് ഖിദ്മ ചെയ്യുന്നവർ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നവർ, ദുആ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ ഒരാളെയും നീ ഖായിബാക്കരുതേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവർക്കും ഈ മജ്ലിസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകം റഹ്മത്തും ബറക്കത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരാളെയും നീ ഒന്നുമില്ലാതെ തിരിച്ചയക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. വബിബറകത്തി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ നസീഹത്തില് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അനേകം തത്വോപദേശങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയും വലിയ ഉപദേശം പഠിപ്പിച്ചൊരു മഹാനാണ് സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ സയ്യിദി അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. മഹാനുഭാവൻ അൽ ബുർഹാനുൽ മുഅയ്യദ് എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രചിച്ചതായി കാണാം. ഒരു മനുഷ്യന് സുബഹത്തിന് ചില രഹസ്യങ്ങളുണ്ട്. സുബഹത്തിന് ചില രഹസ്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് സഹവാസത്തിന്
മനുഷ്യന് ചില രഹസ്യങ്ങൾ അല്ലാഹു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മനുഷ്യനിൽ പരിവർത്തനമുണ്ടാക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു, 8 വിഭാഗത്തോടൊപ്പം സഹവസിക്കുന്നത് 8 കാര്യങ്ങളിൽ വർധനവുണ്ടാക്കും. പഴയകാലത്ത് നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാര് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, ചാരിയാൽ ചാരിയത് മണക്കും, ചന്ദനം ചാരിയാൽ ചന്ദനം മണക്കും, ചാണകം ചാരിയാൽ ചാണകം മണക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതൊക്കെ വലിയൊരു ഹദീസിന്റെ ധ്വനിയാണത്. മഹാന്മാരിവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ച തത്വോപദേശത്തിന്റെ ഭാഗമാണത്. അവര് പറയുന്നതെല്ലാം വലിയ ചൊല്ലുകളാണെങ്കിലും അതൊക്കെ പ്രാവർത്തികമായി അവര് കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞ കേട്ട കാര്യമായിരുന്നു. അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു, ആരെയാണോ നമ്മള് പിൻപറ്റിയത്, ആരോടാണോ നമ്മൾ സഹവാസമുള്ളത്, അവനോടുള്ളത് എന്നിലുണ്ടാവും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത്, ഒരാളെ കൂട്ടുകാരൻ നിന്നെ കുറിച്ച് അറിയണോ, അത് നിന്നെ കുറിച്ച് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നിന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് ചോദിച്ചാൽ നിന്നെ കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഏതാളുകളോടൊപ്പമാണോ ഒരാളുടെ സഹവാസം ഉള്ളത്, ആ ആളിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവനും ഉണ്ടാകുമോ? അതാണ് അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത്, 8 വിഭാഗത്തോടൊപ്പം സഹവസിക്കുന്നത് 8 കാര്യങ്ങളിൽ വർധനവുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഒന്നാമത്തത് മഹാനായ മഹാൻ പറയുകയാണ്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരാളുടെ സഹവാസം ഭരണാധികാരികളോടുള്ള സഹവാസമാണെങ്കിൽ, ഒരാള് നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ്, ആരോട്? ഭരണാധികാരികളോടാണ് അവന്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇവിടെ ഭരണം കൈയാളുന്ന ആളുകളുടെ കൂടമാണ് ഒരാളുടെ സഹവാസമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവനിൽ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അതേ ഭരണത്തിന്റെ ഹുങ്ക് അവനോടുള്ള സഹവാസം കൊണ്ട് ഇവനും കാണിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിന് കാഠിന്യം വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്. ഭരണാധികാരികളോട് ഒരാള് സഹവാസം വെച്ച് പുലർത്തിയാല് അവനിൽ ഉള്ള കാര്യം ഇവനിലും ഉണ്ടാകും. അതേ അഹങ്കാരം വർദ്ധിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിന് കാഠിന്യം കടുത്ത ഹൃദയമായി അതേ കടുത്ത ഭാഷയിലായിരിക്കും അവന്റെ ജീവിതം ഉണ്ടാവുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, രണ്ടാമത്തത് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു, ഒരാൾക്ക് പണക്കാരോടാണ് സഹവാസമുള്ളത് എങ്കില്, പണക്കാരോടാണ്, പണമുള്ള ആളുകളോടൊപ്പമാണ് അവന്റെ സഹവാസവും, അവന്റെ ജീവിതം പണമുള്ള ആളുകളോടൊപ്പമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവനിൽ ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. കാരണം പണമുള്ളവൻ ആ രൂപത്തിലാണ് ജീവിക്കുക. അവൻ നല്ല ഉയർച്ചയിലും വളർച്ചയിലുമാണ് അവൻ ജീവിക്കുക. അവൻ നല്ല പത്രാസിലാണ് ജീവിക്കുക. അതുകൊണ്ട് അവനെ ചാരിയത് കൊണ്ട്, അവനോടുള്ള സഹവാസം കൊണ്ട് നിന്നിൽ എപ്പോഴും ഭൗതികപരമായ താല്പര്യങ്ങളിലായിരിക്കും നിന്റെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവുക. മൂന്നാമത്തത് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു, ഒരാൾക്ക് സാധുക്കളോടാണ് സഹവാസമുണ്ടെങ്കിൽ
സാധുക്കളോടാണ് ഒരാൾക്ക് സഹവാസമുണ്ടെങ്കിൽ അതേ പാവപ്പെട്ട ആളുകളോടൊപ്പമാണ് ഒരാളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യമാണത്. ആരും വലിയ ഉന്നതമായ ഉയർച്ചയിലേക്കാണ് നോക്കുക, പാവപ്പെട്ടവനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത കാലഘട്ടമാണ്. പാവപ്പെട്ടവൻ എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഉന്നതമായ പ്രാർത്ഥന എന്തായിരുന്നു? എപ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്തായിരുന്നു? അല്ലാഹുമ്മ ഹീനി മിസ്കീനാ വതവഫനി മിസ്കീനാ വഹ്ശുർനി ഫീ സുംറത്തിൽ മസാകീൻ. ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തിലാണ് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുള്ളത്. അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലാഹുമ്മ ഹീനി മിസ്കീന, എന്നെ പാവപ്പെട്ടവനായി നീ ജീവിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. വതവഫനി മിസ്കീന, പാവപ്പെട്ടവനായി എന്നെ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. വഹ്ശുർനി ഫീ സുംറത്തിൽ മസാകീൻ, പാവപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ ചേർക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഉഹദ് മല സ്വർണമാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വന്നപ്പോ ആ കാണുന്ന പരന്നു കിടക്കുന്ന കിലോമീറ്ററുകളോളം നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ആ ഉഹദ് മല മുഴുവനും സ്വർണത്തിന്റെ ഖനികളാക്കി, സ്വർണത്തിന്റെ കട്ടികളാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മാറ്റിത്തരാമെന്ന് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വേണ്ട 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 ജിബ്രീലേ, ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ പണക്കാരനായി ജീവിക്കാൻ വന്ന നേതാവല്ല. ഞാനിവിടെ പിൽക്കാലത്ത് വലിയ പണക്കാരനായിരുന്നു മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയപ്പെടാൻ വന്ന നേതാവല്ല. സ്വർണത്തിന്റെ ഖനികളും കാശും ഇങ്ങനെ അട്ടിയിട്ടിട്ട് ഞാനാണ് ഒന്നാമത്തെ പണക്കാരൻ, ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാനാണ് ഒന്നാമത്തെ പണക്കാരൻ എന്ന് ഫഖ്ർ നടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന നേതാവല്ല. ഈ മുഹമ്മദ് പാവപ്പെട്ടവന്റെ കൂടെയാണ്. പാവപ്പെട്ടവനായി ജീവിക്കാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം. പാവപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ ചേരാനാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ട് വേണ്ട ജിബ്രീലേ എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? അപ്പൊ ഒരാള് പാവപ്പെട്ടവരോട് കൂടെയാണ് ഒരാളുടെ സഹവാസമെങ്കിൽ അവനിക്ക് അല്ലാഹു തആല റബ്ബ് തന്നതിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള മനസ്സ് അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന, ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള മനസ്സ് അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന. അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നല്ല വലുതുമൊക്കെ ചിന്തിക്കുള്ളൂ. ഇന്ന് മനുഷ്യന് മുഴുവനും ടെൻഷനിലാണ്. മനുഷ്യൻ മുഴുവനും വലിയ ടെൻഷനിലാണ്. കടക്കപ്പായിൽ നിന്ന് എണീക്കുന്നത് തന്നെ പടച്ചോനെ എന്റെ കടം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ആ ജോലി, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഈ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എണീക്കുന്നത്. എല്ലാവരും വലിയ ടെൻഷനിലാണ്. എങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഇല്ലായിരിക്കാം? മറ്റുള്ളവൻ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്കും ജീവിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായപ്പോ അവനക്ക് അല്ലാഹു ടെൻഷൻ നൽകി. ആ ടെൻഷൻ മരണത്തോടുകൂടെ പോവുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അത് മാറുന്ന പ്രശ്നമല്ല. കാരണം അല്ലാഹു എനിക്ക് വീതിച്ചു തന്നതിൽ ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടണം. അല്ലാഹു തആല നിനക്ക് വീതിച്ചു തന്നത് എന്താണോ, ഒരു ചെറിയ ചെറ്റക്കുടിലാണോ എനിക്കുള്ളത്, ഞാൻ അതിൽ തൃപ്തിപ്പെടണം പടച്ചോനെ. ഇതുമില്ലാത്ത എത്ര പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാർ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാഹ് എന്നതിൽ ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടുമ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്ലാഹു എനിക്ക് ഉയരങ്ങൾ നൽകുക. അല്ലാതെ ഓൻ കയറ്റിയതിനേക്കാളും വലിയൊരു വീട് എനിക്ക് എങ്ങനെ കയറ്റാൻ പറ്റുക എന്ന ആലോചനയിലാണ് ഇവൻ. അതിനുവേണ്ടി കടങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു വീട് എനിക്കും വേണം. ഇവനോ നക്കിപ്പിന് ഗതിയില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ അതിനേക്കാളും വലിയ പേര എനിക്ക് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥമാണുള്ളത്? ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ടെൻഷൻ വെച്ചെടുക്കുക. എനിക്കെന്താ അതുണ്ടാവാത്തത്? അല്ല ഒരു പക്ഷേ നമുക്കത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതിൽ തൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള മനസ്സില്ല എങ്കിൽ മരണം വരെ പിന്നെ ടെൻഷനും ഫീലിംഗും ആയിട്ട് അങ്ങനെ കഴിയേണ്ടി വരും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സാധുക്കളോടുള്ള സഹവാസം അല്ലാഹു തആല റബ്ബ് തന്നതിലുള്ള തൃപ്തി അവനിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ അത് കാരണമാണ്. നാലാമത്തത് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു,
ഒരാൾ കുട്ടികളോട് സഹവസിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അവന്റെ സഹവാസം മുഴുവനും കുട്ടികളോടാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവനിൽ ഉണ്ടാകുക കളിതമാശയിലായിരിക്കും അവന്റെ താല്പര്യമോ. അവൻ എപ്പോഴും ഒരു കളിക്കുട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തമാശക്കാരനായി നടക്കേണ്ടി വരും. അവന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും കളിതമാശയിലായി ആ രൂപത്തിലായിരിക്കും അവന്റെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. അഞ്ചാമതായി മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു, ഒരാൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങളോടുള്ള ഇടപെടലിലാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ, ഒരാളുടെ സഹവാസം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവന്റെ മനസ്സിൽ വൈകാരികമായ മോശമായ കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും മുളച്ചു പൊങ്ങി വരിക. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ പേരിലാവട്ടെ, എന്തിന്റെ പേരിലാവട്ടെ, ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒപ്പം നടക്കുന്ന കുട്ടിയാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തുമാവാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ചില ചെറുപ്പക്കാര്, ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ വളർന്നു വരുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്തിന്റെ പേരിലാവട്ടെ അന്യപെണ്ണിനെ നോക്കുന്നതും അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കുന്നതും അവരുടെ കൈ പിടിക്കുന്നതും അവരോടുകൂടെ കളിതമാശയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതോ ഇസ്ലാമികപരമായി മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കണിശ ഹറാമല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ മൂല്യരേഖകള് ഒരു 100 കൊല്ലം ജീവിച്ച് മരിച്ചുകൊണ്ട ആളാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. എന്റെ ഗേൾസ് ഫ്രണ്ടാണ്, ഗേൾസ് ഫ്രണ്ടായ പിന്നെ ഒക്കെ ആയി എന്ന വിചാരമാണ് ചില ആളുകളുടേത്. അത് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് എന്തുമാവാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട്. ചില കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു. ജനറൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി വരികയാണല്ലോ, എനിക്ക് പെൺകുട്ടികളെ ഇരുത്തി ഇരിക്കാലോ, എനിക്ക് സുഖായല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പൊ സർക്കാർ താൽക്കാലിക പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെട്ടോളി. മുസ്ലിങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ധർമ്മമുള്ള ആളുകളുടെ എതിർപ്പ് വന്നപ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അതിൽ നിന്നിപ്പോ സർക്കാർ തൽക്കാലം വിടവാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. വലിയ ആശങ്കയിലായിരുന്നു മാതാപിതാക്കളൊക്കെ. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒളിഞ്ഞും തൊളിഞ്ഞും വെറും വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ശാലകളായി മാറുകയാണ് പാഠശാലകൾ മുഴുവനും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പാഠശാലകൾ മുഴുവനും വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുന്ന ചുറ്റുപാടല്ലേ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചില ആളുകളൊക്കെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി പോകേണ്ട, ഇത് പഠിച്ചാലല്ലാന്ന് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എനിക്ക് സ്കൂളിന്റെ മറവിൽ എന്തും ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരണം മുളച്ചു പൊങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ന്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഇടപെടൽ, ഒരാളുടെ സഹവാസം അവൻ സ്ത്രീകളോടുള്ള ഇടപെടലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവന്റെ മനസ്സിൽ, അവന്റെ അവസാന കാലം വരെ അവന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വൈകാരികമായ ആ ഒരു അവസ്ഥകൾ ഇങ്ങനെ മുളച്ചു പൊങ്ങും. അപ്പോൾ അവൻ എപ്പോഴും തെറ്റിലേക്ക് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കോ. 6ാമത്തേതായ മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു, ഒരാള് പണ്ഡിതന്മാരോടുള്ള സഹവാസമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവന്റെ വിജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുകയും അവന്റെ അറിവ് കൂടുകയോ സൂക്ഷ്മത വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, 7ാമത്തത് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു, ഒരാൾക്ക് തമ്മാടികളോടുള്ള സഹവാസമാണെങ്കിൽ, തമ്മാടികളായ ഫാസിക്കീങ്ങളായ ആളുകളോടുള്ള സഹവാസമാണെങ്കിൽ അവന്റെ ദുർനടപ്പും അതുപോലെ തന്നെ തെറ്റുകളിലേക്കുമായിരിക്കും അവന്റെ ചിന്ത എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. ഒരാൾ 8ാമത്തതായി പറയുന്നു,
ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുമായി ഒരാളുടെ സഹവാസം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം, അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം അവനിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ 8 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞത് എന്നീ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ ആഖിറം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണോ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വലിയ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം പറ്റൂല. കുറെ കാലം ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ, കുറെ കാലം എനിക്കിവിടെ ജീവിക്കണം, കുറെ എനിക്കിവിടെ ജീവിക്കണം, എനിക്കിവിടെ ജീവിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. മരിക്കണമെന്ന ചിന്തബോധവും കൂടെ നമുക്ക് വേണം കേട്ടോ. ജീവിതത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് വലിയൊരു മരണമുണ്ട്, അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ജീവിതം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. വല്ലാഖിറത്തു ഖൈറും വഅബ്ഖാ. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പള്ളി മിഹ്റാബിൽ നിന്ന് ഓതാൻ വേണ്ടി നമ്മോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടൊരു സൂറത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ആയത്താണത്. വല്ലാഖിറത്തു ഖൈറും വഅബ്ഖാ. ആഖിറമാകുന്ന ലോകം വരാനുണ്ട് മോനെ, അതാണ് എന്നെന്നും ശേഷിക്കുന്ന ലോകം. അതൊരു കോടിക്കാലമല്ല, കോടാനുകോടിക്കാലമാണ് കേട്ടോ. ഇത്ര കാലത്തിനുള്ളത് അവസാനിക്കുന്ന കാലഘട്ടമല്ല. കാലമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും അത് കഴിയാത്ത കാലഘട്ടമാണ് കേട്ടോ. അവിടത്തേക്കുള്ള പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഖലഖൽ മൗത വൽ ഹയാത ലിയബ്ലുവകും അയ്യുക്കും അഹ്സനു അമലാ. സൂറത്തുൽ മുൽക്കിലൂടെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷയിലാണ്. നമ്മൾ പരീക്ഷയിൽ ആരാണ് വിജയിക്കുക എന്ന് അറിയില്ല. ദുനിയാവിലെ പരീക്ഷ ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്ത് ബേജാറാണ്. നമ്മൾ ജയിക്കോ പൊട്ടുവോ പോകോ, പഠിച്ചത് ഓർമ്മ വരുമോ എന്നുള്ള ബേജാറുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബേജാറ് വേണ്ടത് ആഖിറത്തിലെ പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. ദുനിയാവില് ഞാൻ ആഖിറത്തിൽ വിജയിക്കുമോ എന്ന ബേജാറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജീവിതം അല്ലാഹുവിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ല ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടെയുള്ള ജീവിതം കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തി നേടാനാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങൾക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇഖ്ലാസുള്ള, ഈമാനുള്ള, തഖ്വയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായി നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ചോനെ വന്നുപോയ സർവ്വ ദുർബല നിമിഷങ്ങളിൽ വന്നുപോയ സർവ്വ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. പല ആളുകളും ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുസ്തഫ യാസീൻ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ബീന ഷഫീർ ദുആക്കാൻ വേണ്ടി, ജാസിൻ മോനൂസ്, മജീദ് വോയം, മുഹമ്മദ് സഹൽ, ജസീൽ ഫൈസി, ബുഷ്റ ഹന്ന മോള് ദുആക്കാൻ വേണ്ടി, അതുപോലെ തന്നെ അബ്ബാസ് ബുഷ്റ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഖാലിദ് ബെല്ലിപ്പാടിയിൽ നിന്ന് ദുആക്കാൻ വേണ്ടി, ജസീൽ ഫൈസി ദുആക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് മോനിക്ക് നാഷണൽ സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയാണ്. പഠിച്ചതൊക്കെ ഓർമ്മ കിട്ടാനും നല്ല വിജയത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പെരടി വേദനയാണ്, സുഖമാകാൻ ദുആ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ജുനൈസ് ദുആക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജമീല ദുആക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മോനെ
അടുത്ത മാസം ഹാഫിളാവുകയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണേ ഉസ്താദേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഉസ്താദിന്റെ മോന് കൂടിയാണ്. ഇർഫാൻ ദുആർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാദിഖ് പട്ല ദുആർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും മോനും ഇന്ന് ഖബറിലാണ്. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ വ്യാഴാഴ്ച മൊയ്യിദ്ദീൻ റാത്തീബ് നടക്കുകയാണ്. നല്ല റാഹത്തിലാകാൻ ദുആർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 24 വർഷം മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടന്ന ആഗ്രഹമാണ്. ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം റാഹത്തിലാകാൻ ദുആർക്കണേ ഉസ്താദേ. പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് മാവൂരിൽ നിന്ന് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി, അബ്ദുൽ ഹാദി ദ്വാരക്കാൻ. അല്ലാഹുവേ, ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൽ ധാരാളം ആളുകൾ പ്രത്യേകമായ പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ, പല നിയ്യത്തുകൾ വെച്ച് ദ്വാരക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരാളെയും നീ ഹായിബാക്കരുതേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എന്തെല്ലാം ഉദ്ദേശങ്ങൾ, എന്തെല്ലാം മുറാദുകൾ വെച്ച് ഞങ്ങളോട് ദ്വാരക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ടോ അല്ലാഹുവേ, ഒരാളെയും നീ ഹായിബാക്കാതെ നീ ഖബൂലാക്കിയിട്ട് പഠിച്ചവനെ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഈ മജ്ലിസിന്റെ റഹ്മത്തും ബറക്കത്തും സന്തോഷവും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനേ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദാ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أرحم الرحمن يا راج سيدا يا الملك الجبار يا كرنا واردا يا الله. പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങളെ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ, ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതും പറഞ്ഞതും കേട്ടതും എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, മജ്ലിസിന്റെ ഓരോ മിസ്ലി സവാബിനെ ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് സയ്യിദുൽ വജൂദ് സയ്യിദുൽ കായിനാത്ത് ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ റൗളാ ശരീഫിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, മറ്റു അമ്പിയാക്കളെ, ഔലിയാക്കളെ, സ്വാലിഹീങ്ങളെ മുഴുവൻ ഹളറത്തിലേക്ക്, ഞങ്ങളിവിടെ ഫാത്തിഹ വിളിച്ച സർവ്വ മഹാന്മാരെ ഹളറത്തിലേക്ക്, റൂഹുകളിലേക്ക്, അർവാഹുകളിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ മദദ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ റഹ്മാനേ. അവരൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അവരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് 2 ലോകവും നീ വിജയത്തിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തോടെ, സമാധാനത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, റാഹത്തോടെയുള്ള ജീവിതം തരണേ അല്ലാഹ്. ശാരീരികമായി, മാനസികമായി, പൈശാചികമായി, സാമ്പത്തികമായി, ദാമ്പത്തികമായി, സാങ്കേതികമായി ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ തളർത്തി കളയല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നീ പ്രയാസത്തിലാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിലെ അല്ലാഹുവേ, പ്രത്യേകം ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞ, നിയ്യത്തുകൾ പറഞ്ഞ, എഴുതി അറിയിച്ച ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അല്ലാഹുവേ, സകല നിയ്യത്തുകളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നടത്തി തരണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നീ ഫത്ഹിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സർവ്വകാര്യങ്ങളിലും നീ സലാമത്തിന്റെ അബുവാബുകൾ നീ തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നീ ഒരാളെയും നീ ഒന്നുമില്ലാതെ ഖായിബാക്കി തിരിച്ചയക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ,
പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ശാരീരികമായി പല വേദനകളും അനുഭവപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, സർവ്വവേദനയിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നീ മോചനം തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, വേദനകൾ കടിച്ചമർത്തി ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. പഠിച്ചോനെ, എല്ലാ വേദനകൾക്കും നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, മനസ്സിൽ പല നീയത്തുകളുമുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാതും നീ നടത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സഫലീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി തരണേ റഹ്മാനേ. പഠിച്ചോനെ, ദുനിയാവിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന രക്ഷിതാവ് നീയാണ്. പഠിച്ചോനെ, ഖൈറും ശർറും നിന്റെ പക്കലാണ്. പഠിച്ചോനെ, ഒരാൾക്ക് നീ കൊടുത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് തടയാൻ കഴിയില്ല. നീ കൊടുക്കാത്തത് ഒരാൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനും കഴിയില്ല. അല്ലാ, എന്ത് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും നീയാണ്. പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് നീ വിധിക്കുകയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളെ മനസ്സിന് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിന് നീ വിധിക്കണേ അല്ലാ. മുസീബത്തിലൊന്നും അകപ്പെടുത്തരുതേ റഹ്മാനേ. പ്രയാസങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ദുനിയാവിലെ വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ട്. പഠിച്ചോനെ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാം നീ ശരിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ മാർഗം നീ തന്നെ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങളെ മക്കൾ പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഇന്ന് പരീക്ഷയുണ്ട്, പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നീ ഉന്നതമായ വിജയം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ഉന്നതമായ മാർക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. നീ വിജയിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനേ. ഒരിക്കലും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ കീഴിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഞങ്ങളെ മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ, അല്ലാഹുവേ, രണ്ട് ലോകത്തും നല്ല ഉയർന്നമായ വിജയവും റാഹത്തും നീ നൽകണേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൺകുളിർമയേകുന്ന റാഹത്തുള്ള നല്ല സന്തോഷമുള്ള മക്കളായി നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹ്, അടുത്ത മാസം ഹാഫിളാവുകയാണ് മോനെ, ദ്വാരക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പഠിച്ചോനെ, ആ ഹാഫിള് കുട്ടി പഠിച്ചോനെ പഠിച്ച പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുഴുവനും മരിക്കുന്നത് വരെ മനസ്സിൽ നീ പ്രാവർത്തികമായി നീ അത് ഹിഫ്ളായ രൂപത്തിൽ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും ആ കുടുംബത്തിന് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ കടങ്ങൾ വീടാൻ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടവരെ പേരിൽ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാ. പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. പഠിച്ചോനെ, വീട്ടിൽ ആത്മീയമായ മജ്ലിസ് നടക്കുകയാണ്, ദ്വാരക്കണേ അത്. പഠിച്ചോനെ, വീട്ടിൽ ആത്മീയമായ മജ്ലിസ് നടക്കുകയാണ്, ദ്വാരക്കണേ അത് വിജയത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലാ. അവർ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കി നീ അതാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ ആമീൻ പറയുന്ന ഒരാളെയും നീ ഖായിബാക്കി തിരിച്ചയക്കല്ലേ അല്ലാ. മജ്ലിസിനെ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله